Okay, good morning, my dear student. Today again I am here to continue the remaining portion of journal entries. As we have learned most of the topic, now only few topics are left, which is left to be taught. Today, let's start with journal related to expenses. Journal related to the expenses. Now, see here, there are different type of expenses in the organization. There are different types of expenses in the organization. Now you can see different type of expenses include like rent. Rent is also one of the expenses. Salary is also one of the expenses. Wage is also one of the expenses. Whatever expenses that occurs in the organizations is known as journal related to expenses. As you know that the all the expenses and losses are debited. That's why what will happen, that's why all the expenses will be debited. For example, a number salary paid rupees 6,000 to Hari. B number wages paid rupees 12,000 to Ram. C number rent paid to landlord rupees 70,000. Next, D number insurance premium paid. Insurance premium paid rupees 7,000. Okay. Now see, dear student. Now see this four example. All these four problems are relating to the expenses. For example, salary, it is an expenses. Wage, it is also an expenses. Rent, it is also an expenses. Insurance premium, it is also an expenses. Now see, all the expenses are paid in cash. All the expenses are paid in cash. For example, salary paid rupees 6,000 to Hari. Hari लाई 6,000 रुपया salary दियो. 6,000 रुपया के दियो त cash दियो. यसको simply हामी journal के बनाउन सक्छौ भन्दा salary भनेको खर्च, salary is an expenses. That's why salary account debit to cash account. How much? 6,000. Make it 6,000 debit, 6,000 credit. 6,000 debit, 6,000 credit. A number. Now, what do you write in narration? Being salary paid to Hari. Being salary paid to Hari. Now say, since salary is an expenses, that's why salary account always goes, salary means expenses, that's why salary expenses account goes to debit, that's why salary is debited over here and cash is credited. Now in the same way, B number wage paid rupees 12,000 to Ram. Wage paid rupees 12,000 means वेज भनेको के हो? ज्याला. ज्याला भनेको तिमीलाई दिनभरि काम गरेर लिने रिम्युनरेसनलाई नै हामी के भन्छौं? ज्याला, वेजेस. यस. नाउ सी, वेज पे गरेको छ भने वेज इज अल्सो वान अफ द एक्सपेन्सेस फर एनी अर्गनाइजेसन. एन्ड एक्सपेन्सेस इज डेबिटेड. सी हियर, कैन यू राइट? बी नंबर वेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कति रुपया? 12,000. 12,000 डेबिट, 12,000 credit. What you write here is being
who is paid to Ram. Similarly, C number C, I will say you only C number. It is, the question is given here is rent paid to landlord rupees 70,000. घर धनीलाई हामीले 70,000 रुपैयाँ भाडा तिरेछौ, रेन्ट तिरेछौ. रेन्ट भनेको के हो? एक्सपेन्सेस. रेन्ट इज एन एक्सपेन्सेस. एक्सपेन्सेसलाई जहिले हामी के गर्छौं भन्दा डेबिट. यहाँनिर के हुन्छ? रेन्ट अकाउन्ट डेबिट केमा तिर्दैछ? सपोज रेन्ट पेड टु ल्यान्डलर्ड रुपीज 70,000 बाई चेक. बाई के हुन्थ्यो क्वेशनमा? चेक. मैले यो क्वेशनलाई चेन्ज गरिदिए. रेन्ट पेड टु ल्यान्डलर्ड रुपीज 70,000 बाई चेक. हामी घर धनीलाई 70,000 रुपैयाँ त्यसको भाडा तिर्दैछु, तर के को माध्यमबाट तिर्दैछु? क्यास नदिएर त्यसलाई के दिँदैछु? 70,000 को चेक दिँदैछु. चेकलाई अकाउन्टको भाषामा के भन्छौ भन्दा बैंक. टु बैंक अकाउन्ट कति? 70,000. यहाँ पनि लेख्ने 70,000 being rent paid to landlord. नरेसन त सिम्पल छ. जे क्वेशनमा दिएको छ ती कुरालाई हामी के गर्छौं? कपी पेस्ट गर्छौं. नेक्स्ट डी नम्बर. Now C number D. C number D. Insurance premium paid rupees 7,000. Insurance premium paid rupees 7,000 by check. Suppose this question is also related. In this question also premium is paid by check. Premium is paid by चेक. चेक को माध्यमबाट के गरेको छ? पेमेन्ट गरेको छ. तर के को लागि त? इन्स्योरेन्स प्रिमियम. इन्स्योरेन्स भनेको कुनै पनि हामीले इन्स्योरेन्स गरेपछि के हुन्छ? वर्षै पछि अथवा 6 महिनामा त्यसको प्रिमियम तिर्नु पर्ने हुन्छ, किस्ता. त्यो भनेको हाम्रो लागि एक्सपेन्सेस हो. कुनै पनि संस्थाको लागि के हो? एक्सपेन्सेस हो. त्यही भएर यसको जर्नल के बनाउन सक्छौ भन्दा इन्स्योरेन्स प्रिमियम अकाउन्ट डेबिट 7,000 टु बैंक अकाउन्ट. किन भन्दा के को माध्यमबाट तिर्दैछ? बैंक को माध्यमबाट. बीइङ इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड बाय चेक. बीइङ इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड बाय चेक. Okay. First of all, we have learned the journal related to expenses. जति पनि खर्चहरु हुन्छ त्यसको जर्नल पढ्यो भनेको खर्चहरु त्यो स्यालेरी, वेज, रेन्ट, व्हाटएभर. ठीक छ. अब नेक्स्ट भनेको नि नेक्स्ट टपिक हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस. आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस यसलाई अकाउन्टको भाषामा अथवा नेपालीमा हामी के भन्न सक्छौं? खर्च भइसकेको छ तर तिर्न बाँकी. खर्च all the expenses that has already incurred but yet not paid. Listen me very carefully. Outstanding expenses means all the expenses or the expenses that has already incurred but not paid yet. It is known as outstanding expenses. खर्च भइसकेको छ तर तिर्न बाँकी. त्यो भनेको हाम्रो लागि के हो? दायित्व हो, लायबिलिटीज. That is our liabilities. That's why outstanding expenses will always goes to credit side. यसको जर्नल आयो भने सिम्पली हामी यसको फर्मेट यस्तो बनाउन सक्छौं. रिलेटेड एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु outstanding expenses. इसको जर्नल हामी यसरी बनाउन सक्छौं. फर एक्जाम्पल को लागि सी जस्तै salary due but not
paid rupees 10,000. B number, rent outstanding for 2 months at the rate rupees 15,000 per month. ल यही दुईटा क्वेशनबाट हाम्रो के हुन्छ, यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस को कुरा क्लियर हुन्छ. Outstanding expenses, as I have already told, all the expenses that has already incurred but not paid. Salary due but not paid rupees 10,000. Salary 10,000 रुपैयाँ काम भइसकेको छ, इम्प्लोइजले काम गरिसकेको छ, महिना मरिसकेको छ, तर हामीले 10,000 रुपैयाँ तिर्न के छ बाँकी छ, तिर्न के छ बाँकी छ. बाँकी छ भने यहाँनिर salary due but not paid rupees 10,000. 10,000 रुपैयाँ स्यालेरी खर्च भइसकेको छ, तिर्नु पर्ने छ तर तिरेको छैन भनेको खर्च हो. यहाँनिर के छ, रिलेटेड एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट. रिलेटेड एक्सपेन्स भनेको के हो, स्यालेरी हो. स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट कति 10,000 टु आउटस्ट्यान्डिङ salary account, to outstanding salary account. Salary account debit, related expenses account debit, to outstanding expenses account, to outstanding salary account. What you write in narration? Being salary due but not paid, अथवा being salary outstanding. Being salary outstanding. Being salary outstanding. Next, rent outstanding for 2 months at the rate 15,000 per month. रूम भाडा 2 महिनाको तिर्न बाँकी छ. कति महिनाको? 2 महिनाको. तर कति हजार महिना हो? 1 महिनाको 15,000 हो. 1 महिनाको भाडा कति हो? 15,000. 1 महिनाको 15,000 हो भने 2 महिनाको कति भयो? 30,000. 30,000 रुपैयाँ रुमको भाडा तिर्न बाँकी छ, अथवा घरको भाडा तिर्न बाँकी छ. रेन्ट भाडा भनेको भाडा तिर्न बाँकी छ. रेन्ट भनेको एक्सपेन्सेस हो. यसलाई पनि हामी के लेख्न सक्छौँ? बी नम्बरको जर्नल रेन्ट अकाउन्ट डीआर कति रुपैयाँ छ? 1 महिनाको 15,000 हो भने 2 महिनाको कति भयो? 30,000. रेन्ट अकाउन्ट डीआर 30,000 टु आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट अकाउंट, to outstanding rent account. Rent account debit to outstanding rent account. किन भन्दा खर्च तिर्न बाँकी छ, रेन्ट तिर्न बाँकी छ, त्यो भनेको हाम्रो दायित्व हो. र एउटा मोडर्न कन्सेप्ट के छ भन्दा ओके नाउ से रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ फर 2 months at the rate rupees 15,000 per month. 1 महिनाको 15,000 हो भने 2 महिनाको कति भयो? 30,000. 30,000 रुपैयाँ रुम भाडा तिर्न बाँकी छ, रेन्ट तिर्न के छ बाँकी छ. रेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट अकाउन्ट. व्हाट यू विल राइट इन नरेशन? बीइङ रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ. Being rent outstanding. Next heading we will have is outstanding expenses. भनेको यस्तो एक्सपेन्सेस जुन खर्च भइसकेको छ तर तिर्न बाँकी. अब यस्तो पनि त हुन सक्छ, that is prepaid / advance expenses. Prepaid / advance expenses. Now see, prepaid यसका अर्को नाम एडवान्स का अर्को नाम के हुन्छ? प्रीपेड एक्सपेन्सेस. नाउ prepaid or advance expenses. Prepaid means advance. Suppose advance भनेको पेस्की
कुनै सेवा वा सुविधा हामीले लिनुभन्दा अगाडि तिरेको रकमलाई नै के भन्छ पेस्की। अब जस्तै हामीले सुन पसलमा गयो भने सुनको अर्डर दिँदाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दा सर्टेन एमाउन्ट हामीले पेस्की रूपमा राख्नुपर्छ। अब केही हामी कोट प्यान्ट नै सिलाउन गयो भने के हुन्छ भन्दा सर्टेन एमाउन्ट के भन्छ एडभान्स छोडेर जानुहोस्। त्यो भनेको त्यो खर्चलाई के भन्छ एडभान्स एक्सपेन्सेस। यस्तो खर्च जुन कति स्टुडेन्टले के हुन्छ भन्दा वर्षभरिको कलेजको फी सुरुमै एडमिसनकै बेला तिर्दिन्छ, द्याट इज नोन एज एडभान्स एक्सपेन्सेस। अब यो एडभान्स एक्सपेन्सेस भने के हो भन्दा एसेट्स हो, मैले तिरिसकेपछि फेरि तिर्नु पर्दैन, त्यो मेरो सम्पत्ति हो। त्यही भएर all the assets are debited and all the liabilities are credited भनेको prepaid expenses के हुन्छ डेबिट हुन्छ। prepaid expenses account debit to related expenses account अमाउन्ट चाहिँ दिएको हुन्छ त्यो लेख्नु। जस्तै फर एक्जाम्पल ए नम्बर रेन्ट पेड इन एडभान्स रुपिस 12,000 भनेको रेन्ट 12,000 रुपियाँ एडभान्समा के गरेको छ तिरेको छ। नेक्स्ट बी नम्बर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस रुपीज 15,000। ल हेरौँ त यो दुईटा टपिक, यो दुईटा क्वेशन हेरौँ। रेन्ट पेड इन एडवांस रुपीज 12,000, रेन्ट पेड इन एडवांस 12,000 भनेको भाडा हामीले एडभान्समा 12,000 रुपियाँ तिरेको छौँ। त्यो एडभान्स 12,000 रुपियाँ हाम्रो लागि के हो एसेट्स हो। प्रिपेड एक्सपेन्सेस के हुन्छ जहिले पनि डेबिट, त्यही भएर यसको के हुन्छ प्रिपेड रेन्ट एकाउन्ट डेबिट 12,000 टु प्रिपेड रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु रेन्ट एकाउन्ट कति 12,000। प्रिपेड रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु रेन्ट एकाउन्ट बीइङ रेन्ट पेड इन एडभान्स। नेक्स्ट त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दा इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड इन एडभान्स रुपीज 15,000। इन्स्योरेन्स प्रिमियम के गरेको छ भन्दा एडभान्समा तिरेको छ। कति रुपियाँ एडभान्समा तिरेको छ 15,000 रुपियाँ। इन्स्योरेन्स प्रिमियम 15,000 रुपियाँ एडभान्समा तिरेको छ। सेम प्रिपेड स्ल्यास एडभान्स लेख्दा पनि हुन्छ एडभान्स इन्स्योरेन्स प्रिमियम एकाउन्ट डेबिट कति 15,000 टु इन्स्योरेन्स प्रिमियम कति 15,000। इसको के लिखना सक्छौ बीइङ इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड इन एडभान्स। बीइङ इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड इन एडभान्स। अब प्रिपेड एक्सपेन्सेस पनि भयो, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस पनि भयो। एक्चुअली म सर्ट छोटकरीमा रिपिट गरिदिन चाहन्छु। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको यस्तो एक्सपेन्सेस जुन हाम्रो खर्च भइसकेको छ तर तिर्न बाँकी, त्यतिखेर हामी के गर्छौँ भन्दा रिलेटेड एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस एकाउन्ट। नेक्स्ट प्रिपेड अथवा एडभान्स एक्सपेन्सेस, यस्तो खर्च जुन हामीले एडभान्समा गरिसकेका छौँ, सेवा सुविधा लिनुभन्दा अगाडि नै हामीले एडभान्समा पेमेन्ट गरेको छौँ, द्याट इज नोन एज एडभान्स अर प्रिपेड एक्सपेन्सेस। प्रिपेड एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु रिलेटेड एक्सपेन्सेस एकाउन्ट। यो दुईटा फर्मेट याद राख्यो भने सबै जर्नल बनाउन सकिन्छ। Okay, now we have banking transaction journal.
बैंकिङ ट्रान्जेक्सन जर्नल। अब यसमा यो बैंकिङ ट्रान्जेक्सनको जर्नल जुन छ, तीनवटा जर्नल छ, त्यो हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। जुन हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर पढ्छौँ क्यास बुक भन्ने, त्यहाँ पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा सिम्पली हामी तीनवटा क्वेसन गर्छौँ। फर इक्जाम्पल ए नम्बर, क्यास डिपोजिटेड इन्टु बैंक रुपीज 50,000। बीमा कैश withdrawn from bank rupees 60,000 for office use। सीमा cash withdrawn from bank rupees 40,000 for private use। ल, यो तीनवटा प्रब्लम हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर क्याश बुकको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसको जर्नल बनायो भने हामीलाई के हुन्छ भन्दा त्यहाँनिर काम लाग्छ। त्यही भएर मैले यहाँनिर तपाईहरुलाई म क्लियर गर्न खोज्दैछु। फर्स्टमा के छ भन्दा क्याश डिपोजिटेड इन्टु बैंक। हामीले पैसा लगेर बैंकमा के गर्दैछौ, जम्मा गर्दैछौ। बैंकमा लगेर के गर्दैछौ, क्याश जम्मा गर्दैछौ। क्याश हु विल बी द रिसिभर अफ क्याश? बैंक। बैंक हैन, बैंक रिसिभर हुन्छ। त्यही भएर बैंक अकाउन्ट डेबिट कति 50,000 के गयो अर्गनाइजेसनबाट, के गयो क्याश टु क्याश अकाउन्ट कति 50,000। नेक्स्ट फेरि क्याश डिपोजिटेड इन्टु बैंक। कहाँनिर पैसा जम्मा भएको छ, बैंक। बैंक इज द रिसिभर। बैंक अकाउन्ट डेबिट 50,000 टु क्याश अकाउन्ट 50,000। बीइङ क्याश डिपोजिटेड इन्टु बैंक। नेक्स्ट क्याश विथड्र फ्रम बैंक रुपीज 60,000 फर अफिस युज। अब दुईटा केस आउँछ यहाँनिर, एउटा अफिस युज आउँछ, एउटाको प्राइभेट युज। अफिस युजको लागि क्याश विथड्र गरेर ल्यायो भने, बैंकबाट क्याश विथड्र गरेर अफिस युजको ल्यायो भने त्यतिखेर हाम्रो जर्नल के हुन्छ भन्दा अर्गनाइजेसनमा के आउँछ, क्याश आउँछ। त्यही भएर क्याश अकाउन्ट डेबिट कति छ 60,000 टु कहाँबाट आयो पैसा, बैंकबाट, टु बैंक अकाउन्ट कति 60,000। कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू बैंक अकाउंट डेबिट, सरी टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 60,000। कैश आयो, विथड्र गरेको छौ भने विथड्र गरेपछि के हुन्छ, पैसा आउँछ। दैट्स व्हाई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ नरेशन के लेख्ने, बीइङ कैश विथड्र फ्रम बैंक फर ऑफिस यूज। नाउ फाइनली कैश विथड्र फ्रम बैंक रुपीज 40,000 फर प्राइवेट यूज अथवा पर्सनल यूज। मैले यो केस पढाएको छु। प्राइवेट यूज भनौं, पर्सनल यूज भनौं, इन्डिभिजुअल यूज भनौं भने हामी के बुझ्ने भन्दा त्यो ड्राइङ को केस हो। यसलाई सिम्पली के भन्न सक्छौ भन्दा यसलाई सिम्पली दिस सी नम्बर कैश विथड्र फ्रम बैंक 40,000 फर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज आउनु बित्तिकै के हो, ड्राइङ अकाउन्ट, ड्राइङ अकाउन्ट डेबिट कति छ 40,000, 40,000 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कति 40,000। यहाँ पनि के लेख्ने रहेछन्, बीइङ कैश विथड्रन, बीइङ कैश विथड्रन फ्रम बैंक फॉर प्राइवेट